Class 10. Today's lesson is The Cat. Lesson number 7. The Cat by Andrew Barton Peterson. Unit number 2. আচ্ছা, আগে যে ভিডিওটা এর আগের দিন যে ভিডিওটা তোমাদেরকে আমি শেয়ার করেছিলাম, সেখানে আমি তোমাদের ইউনিট 1টা পড়িয়েছিলাম. In Unit 1, we read that cat is very common to us, and usually it seems that cat is an unintelligent animal and he or she is fond of comfort, fish, milk, mice, etc. But actually the real nature of cat is quite opposite. আমরা ইউনিট 1-এ কী পড়েছি, যে আমাদের কাছে বিড়াল ভীষণ একটা পরিচিত প্রাণী. এমনিতে আমরা বিড়ালকে যা দেখি, যে মনে হয় দেখে যে সবাই যেটা ভাবে যে বিড়াল হচ্ছে একটা আনইন্টেলিজেন্ট অ্যানিমাল, তার কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নেই, একটা বোকাশোকা প্রাণী. এবং সে ভালোবাসে কি, সে মাছ, দুধ, ইঁদুর এই সমস্তগুলো ভালোবাসে এবং এগুলো নিয়েই সে জীবন কাটাতে চায়. অ্যান্ড হি ইজ ভেরি মাচ ফন্ড অফ কমফোর্ট, ভীষণ একটা আরামপ্রিয় একটা প্রাণী. বাট ইন রিয়েলিটি দ্য ক্যারেক্টার অফ ক্যাট ইজ কোয়াইট অপোজিট. অ্যান্ড the writer present the real character of the cat through this lesson, through this text in a very humorous way. মানে খুব হাস্যরসের মাধ্যমে তিনি বিড়ালের আসল চরিত্রটা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন. তার কিছুটা আমরা ইউনিট 1-এ পেয়েছি, যে apparently the cat is fond of ease and a very unintelligent animal, but in reality he is a grim fighter, an acrobat and an athlete. Okay, open page number 55. Let's start unit 2. When the family sits down to tea, the cat puts in an appearance to get his share. He purrs noisily and rubs himself against the legs of the family members. If there is a guest at the table, the cat is particularly civil to him because the guest is likely to have the best of what is offered. Sometimes, instead of giving him something to eat, the guest stoops down and strokes the cat and says, "Poor Pushy, poor Pushy." The cat soon tires of that. He puts up his claw and quietly but firmly rakes the guest in the leg. "Oh," says the guest, "the cat stuck his claws into me." The delighted family remarks, "Isn't it sweet of him? Isn't he intelligent? He wants you to give him something to eat." The guest dares not do what he would like to do, kick the cat out of the window. So, with tears of rage and pain in his eyes, he affects to be very much amused and shorts out a bit of fish from his plate and hands it down. The cat gingerly receives it with a look in his eyes that says, "Another time, my friend, you won't be so slow to understand." He purrs as he retires to a safe distance from the guest's boot before eating his food. আচ্ছা, তোমাদের এখানে কিছু ওয়ার্ড নেস্ট দিয়েছে. ওয়ার্ড নেস্টগুলো একটু দেখে নাও. প্রথমটা আছে স্টুপস. স্টুপস মিন্স bends. The second one is rakes.
Rex means scratches. And the last is gingerly. Gingerly means carefully or without making any noise. কেন তোমাদেরকে আগে ওয়ার্ড নেস্টগুলো দেখতে বললাম, তার কারণ হচ্ছে যে এই ওয়ার্ড নেস্টগুলো জানা থাকলে তোমাদের এই টেক্সটটা বুঝতে সুবিধা হবে। আচ্ছা, কি বললো? When the family sits down to tea, the cat puts in an appearance to get his share. The cat appears at the tea time of the family. Why? Why at the tea time of the family? Because he wants to get the share of the food the family members are eating. ঠিক চা খাওয়ার সময়ে যখন ফ্যামিলি মেম্বার্সরা চা খেতে বসে তখন বিড়াল দেখা দেয়। এমনিতে সারাদিন সে বাড়ির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ঠিক চায়ের সময় বা খাওয়ার সময় যখন ফ্যামিলি মেম্বার্স আর when the family members are at the tea table, when their tea time is start, the cat appears. Why? Because he wants to get the share of the food the family members are eating. ও খাবারের শেয়ার চায়, ও ওখানে আসেই হচ্ছে খাবারের খোঁজে। He appears not to show his love. He appears not because he loves the family members so much, but because to get the share of the food. He purrs noisily and rubs himself against the legs of the family members. He purrs. Purrs means ঘর ঘর করা, বিড়ালের গলার কাছে একটা ঘর ঘর আওয়াজ হয়। He purrs. Why he purrs? Why he makes বা how he makes understand that he wants the share of the food? He does this by purring and rubbing himself against the legs of the family members. সে কিভাবে বোঝায় যে সে খাবারের টুকরো চাইছে বা খাবারের শেয়ার চাইছে, সেটা সে কিভাবে বোঝায়? সে তার গলায় একটা ঘর ঘর আওয়াজ করে এবং ফ্যামিলি মেম্বারদের পায়ের সঙ্গে তার শরীরটাকে রাব করতে থাকে, মানে ঘষতে থাকে। এইভাবে সে বোঝায় যে সে খাবারের অংশ চাইছে। If there is a guest at the table, the cat is particularly civil to him because the guest is likely to have the best of what is offered. If there is a guest at the table, the cat pretends to be very civil to him because he knows that the guest is likely to have the best food. যদি পরিবারে কোনো অতিথি আসেন তাহলে বিড়াল তার প্রতি ভীষণ সিভিল হয়ে যায়, খুব মানে তার প্রতি খুব ফর্মাল হয়ে, মানে খুব আন্তরিকতা দেখাতে চায়, খুব আন্তরিকতা দেখায়, সিভিল হয়ে যায় খুব। He pretends to be very civil in front of the guest. Why? Because he knows that the guest is likely to have the বেস্ট ফুড। কারণ বাড়িতে অতিথি এলে পরে আমরা তাকেই সবচেয়ে ভালো খাবারটা দিয়ে থাকি, সেই জন্য বিড়াল তার প্রতি খুব বেশি আন্তরিকতা দেখায়, বিকজ to get the share of the best food.
Sometimes, instead of giving him something to eat, the guest stoops down and strokes the cat and says, "Poor Pushy, poor Pushy." কখনো কখনো কি হয়, the guest pats the cat. The guest pats the cat মানে তার গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয় বা আলতো করে একটু থাপ্পড় মারে তার মাথাতে, ইনস্টেড অফ শেয়ারিং দ্য ফুড, তাকে খাবার দেওয়ার পরিবর্তে। ও তো আসলে খাবারই চাইছে, ও তো ওর সঙ্গে খুব ভেরি মাচ, দ্য ক্যাট অ্যাপিয়ার্স ভেরি মাচ সিভিল টু দ্য গেস্ট বিকজ হি ওয়ান্টস দ্য বিট অফ দ্য ফুড. He wants to share the bit of the food. But when the guest pats the cat instead of sharing the food, যখন গেস্ট তাকে আদর করতে যায় খাবার দেওয়ার পরিবর্তে, দ্য ক্যাট ফিলস ইরিটেটেড, ওর খুব বিরক্তি লাগে, ওর ভাল লাগে না, কারণ ও তো আর ওর কাছ থেকে আদর নিতে যায়নি, ও গেছে খাবার নিতে। সেই জন্য when the guest pats the cat, he feels irritated. The cat feels irritated. ওর খুব বিরক্ত লাগে। And out of his irritation, এবং সেই বিরক্তির থেকে কি হয়, he scratches the guest's leg. ও কি করে, ও গেস্টের পায়ে আঁচড় কাটে because of his irritation. And দেখো পরের লাইনটা যে বলছে, দ্য ক্যাট সুন টায়ার্স অফ দ্যাট মিনস দ্য ক্যাট বিকামস ইরিটেটেড, বিড়াল খুব বিরক্ত হয়। অ্যান্ড হি পুটস আপ হিজ ক্ল অ্যান্ড কোয়াইটলি বাট ফার্মলি রেক্স দ্য গেস্টস ইন দ্য লেগ, বলে ওর থাবা বের করে আর খুব শান্তশিষ্টভাবেই কিন্তু বেশ জোরালোভাবে সে গেস্টের পায়ে আঁচড় কাটে। রেক্স মিনস স্ক্র্যাচ মানে জানো আঁচড় কাটা। Oh, says the guest, the cat stuck his claws into me. And when the guest protests, যখন গেস্ট মানে অতিথি যখন বলেন বা প্রোটেস্ট করেন যে বিড়ালটা তাকে আঁচড় কাটলো, দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স বিকাম ভেরি ডিলাইটেড, অ্যান্ড দ্য ডিলাইটেড ফ্যামিলি মেম্বার রিমার্কস, isn't it sweet of him? Isn't he intelligent? He wants you to give him something to eat. And the family members feels very delighted at the intelligence of the cat. ফ্যামিলি মেম্বার্সরা খুব খুশি হয় তারা গেস্টকে দেখানোর জন্য যে দেখো বিড়ালটা কতটা বুদ্ধিমান, এটাই দেখে। এবং যেহেতু ফ্যামিলি মেম্বার্সরা বিড়ালের প্রতি খুবই মানে আন্তরিক বা খুবই বেশি ভালোবাসা দেখায়, যার জন্য গেস্টের রাগ হলেও সে কিন্তু রাগটা চেপে রাখে। এবং পরের প্যারাগ্রাফে আমরা সেটাই দেখব যে ওর রাগ হলেও কিন্তু রাগটা চেপে রাখছে। কি বলছে দেখো, দ্য গেস্ট ডেয়ার্স নট টু ডু হোয়াট হি উড লাইক টু ডু। The guest dares not do what he would like to do. গেস্ট যা করতে চায় সেটা সে করতে পারে না। কি করতে চায় গেস্ট? কিক দ্য ক্যাট আউট অফ দ্য উইন্ডো। গেস্টের এতটাই রাগ হয় যে তার মনে হয় যে লাথি মেরে বিড়ালটাকে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিই। The guest becomes very angry and it is his hearty wish to kick the cat out of the window. মানে তার মনের তীব্র ইচ্ছা, এত জোরে বিড়ালটা আঁচড় কাটে যে গেস্টের প্রচণ্ড রাগ হয়, এবং তার মনে ইচ্ছা যদি এটাও হয় যে টু কিক দ্য ক্যাট আউট অফ দ্য উইন্ডো, বিড়ালটাকে লাথি মেরে বাইরে জানালা দিয়ে বাইরে বের করে দিবে, কিন্তু he would not dare to do that because
the family members are very delighted. So, with tears of rage and pain in his eyes, he affects to be very much amused. And so, the guest pretends to be very much amused in front of the delighted family and gives the cat a bit of fish. And shots out a bit of fish from his plate and hands it down. যেটা তোমাদেরকে এক্ষুনি বললাম যে ফ্যামিলি মেম্বাররা এত বেশি খুশি হয় যে তার সামনে ফ্যামিলি মেম্বার্সরা দেখাতেই চায় যে বিড়ালটা কত ইন্টেলিজেন্ট, যে সে যেন ডেকে ডেকে তার কাছে খাবার চাইছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্যাট ইজ ইরিটেট ইজ feels the cat feels irritated and he scratches the leg of the guest. The guest becomes very angry, but he did not dare to show his anger in front of the delighted family, and he pretends to be very amused and gives a bit of fish to the cat. যেহেতু ফ্যামিলি মেম্বার্সরা খুব খুশি হয় সেই জন্য ও আর ফ্যামিলি মেম্বার্সদেরকে তাদের নিজের রাগটা দেখাতে পারে না, কিন্তু সে দেখায় যে সে খুব খুশি হয়েছে এবং সে এক টুকরো মাছ তার মুখের সামনে দেয়। The cat gingerly receives it with a look in his eyes that says, "Another time, my friend, you won't be so slow to understand." He carefully, he means the cat carefully takes the food, সযত্নে খাবারটা তুলে নেয়, and looks at the eyes of the guest. খাবারটা তুলে নেওয়ার পরেই গেস্টের চোখের দিকে তাকায়। The cat carefully takes the food and looks at the eyes of the guest in such a way as if he wants to say that don't repeat the mistake. ও ঠিক গেস্টের চোখের দিকে এমন করে তাকায় যেন বলছে, যে গেস্টকে যেন বলে যে অ্যানাদার এই ভুলটা যেন সে বারবার না করে। কোন ভুলটা? এই যে তাকে বিড়ালটাকে খাবার না দিয়ে তাকে একটুখানি আদর করা, হ্যাঁ, সেই ভুলটা যেন সে সেকেন্ড টাইম আর না করে। দ্যাট মিনস দ্য গেস্ট উড নট রিসিভ দ্য সেম মিস্টেক। একই ভুল যেন গেস্ট বারবার না করে, তাহলে চোখের চাহনিটা দেখে যেন সেই রকমই মনে হয়। He first, as he retires to a safe distance from the guest's booth before eating his food, and he retires to a safe distance from the guest's booth, purring before eating the food. গেস্টের থেকে সে একটা নিরাপদ দূরত্বে সরে যায় ঘর ঘর করতে করতে, হ্যাঁ, যে খাবারটা খেয়ে নেওয়ার আগেই সে গেস্টের থেকে একটা নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়। কেন? বিকজ হি নোজ দ্যাট দ্য গেস্ট উইল পানিশ হিম ইফ হি গেট এনি চান্স। কারণ ও খুব ভালো করে জানে যে গেস্ট কিন্তু তাকে মোটেই ছেড়ে দেবে না যদি সে সুযোগ পায়। তাহলে আমরা দেখলাম যে অ্যাপারেন্টলি a cat seems to be an unintelligent animal, but in reality his intelligence is more than a human being. মানুষের থেকেও তার বুদ্ধিটা বেশি, এইরকম এটাই আমরা কিন্তু দেখতে পেলাম। তার কারণ ও খাবারটা পেয়ে ও সঙ্গে সঙ্গে একটা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল। তার কারণ সে খুব ভালো করেই জানে যে ইফ দ্য গেস্ট গেট এনি চান্স টু পানিশ হিম, যদি ওই গেস্ট তাকে শাস্তি দেওয়ার মতন কোনো রকম সুযোগ পান, তাহলে গেস্ট তাকে কিন্তু ছেড়ে দেবে না।
এই জিনিসটা সে খুব ভালো করেই অনুভব করে, যার জন্য খাবারটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হি রিটায়ার্স টু এ সেফ ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য গেস্ট বুট, মানে অতিথির পায়ের কাছ থেকে সে কিন্তু বেশ একটা নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়, যাতে তাকে আর মার না খেতে হয়। সো ইন ইউনিট 2 we see that how intelligent is the cat, and what the meaning of his activities, but what the meaning of his behavior to the human being. মানে ইউনিট 2তে আমরা দেখলাম যে ক্যাটের বেড়ালের বুদ্ধিমত্তাটা কতখানি, এবং মানুষের সঙ্গে সে যা ব্যবহার করে সেই ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্যটা কি, মানুষের প্রতি তার যে একটা মানে মানুষের সঙ্গে সে যে ধরনের ইন্টারাকশান করে সেই ইন্টারাকশানের রিয়েল মিনিংটা কি, মানে সে আসলে কি চায় আর আমরা আসলে কি ভাবি, এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। যে আমরা ভাবি যে ও খুব ভালোবাসছে, ও পরিবারের ফ্যামিলি মেম্বার্সদেরকে খুব ভালোবাসছে বলে ওদের গায়ের সঙ্গে গা ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছে বা পায়ের সঙ্গে গাটা ঘষে বা ঘর ঘর আওয়াজ করে। হি শোজ হিজ লাভ বাই পারিং অ্যান্ড রাবিং হিমসেলফ with the leg of the against the leg of the family members, but that is not true. মানে ফ্যামিলি মেম্বার্সদের পায়ের সঙ্গে ও গাটা ঘষে মানেই যে হি শোজ হিজ লাভ, বাট দ্যাট ইজ নট ট্রু। বাট হোয়াই হি ডাজ দিস টু গেট দ্য শেয়ার অফ দ্য ফুড। হ্যাঁ, তা সে যে ভালোবাসা দেখায়, সে ভালোবাসার প্রতি তার কিন্তু একটা স্বার্থ আছে। সেই স্বার্থটা কি, সে সবসময় খাবার চায়। তাহলে ইউনিট 2তে আমরা দেখলাম যে বেড়ালের বুদ্ধিমত্তা কতখানি। এইবার আমরা চলে যাচ্ছি কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজেস অফ ইউনিট 2, পেজ নাম্বার 56। সেম আইটেম, তোমরা ইউনিট 1-এ যে ধরনের আইটেম পেয়েছো, যে চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস, সে কতগুলো অপশানস দেওয়া আছে, সেই অপশানসগুলোর সঙ্গে থেকে তোমাদের ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্য রাইট অপশান। 4 comprehension exercise, question number 4a. The cat rubs himself against the legs of the family members and noisily, here 4 options are given: purrs, howls, barks, mews. The answer is number 1, purrs. B. With tears of rage and pain in his eyes, the guest affects to be very much amused, annoyed, unhappy, upset. The answer is number 1, amused. C number, the guest hands down the cat a bit of meat, fruit, fish, vegetable. The answer is number 3, fish. Acha. Item number 5, fill in the chart with information from the text. 5a, the guest calls the cat. The guest calls the cat. এখানে উত্তরটা হবে পুয়োর পুষি, পুয়োর পুষি। অতিথি বিড়ালকে কি বলল? পুয়োর পুষি, পুয়োর পুষি বলে সম্বোধন করেছিল। নাম্বার বি, পার্ট অফ দ্য গেস্টস বডি দ্যাট দ্য ক্যাট রেক্স। অতিথির শরীরের কোন অংশে বিড়াল আঁচড় কেটেছিল? এটা হবে লেগ। নাম্বার সি, দ্য থিং ফ্রম হুইচ দ্য ক্যাট স্টেজ অ্যাট এ সেফ ডিস্টেন্স। বিড়াল কোন জিনিসের থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়েছিল? দ্য আনসার ইজ দ্য গেস্টস বুট। আনসার কি হবে? দ্য গেস্টস বুট। অতিথির পায়ের কাছ থেকে সে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়েছিল। আচ্ছা, এবার না কোয়েশ্চেন নাম্বার 6 চলে যাও। আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স। আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স। নাম্বার এ, when does the cat make an appearance to get his share of food? কখন বিড়াল দেখা দেয়? কোন সময়ে খাবারের খোঁজে সে দেখা দেয়?
তাহলে এখানে আমরা কোয়েশ্চেন থেকেই খানিকটা অংশ নিয়ে নেব, আমাদের আনসারটা শুরু করব কোয়েশ্চেন থেকেই আমরা তার হেল্প পাবো। তাহলে আমাদের আনসারটা শুরু কীভাবে করব? হাউ উই বিগিন আওয়ার আনসার। দ্য ক্যাট মেক্স অ্যান অ্যাপিয়ারেন্স, দ্য ক্যাট মেক্স অ্যান অ্যাপিয়ারেন্স টু গেট his share of food at the tea time of the family. At the tea time of the family. I repeat, the cat makes an appearance to get his share of food at the tea time of the family. কি বললাম? The cat makes an appearance to get his share of food at the tea time of the family. কিছুটা তো তোমরা প্রশ্ন থেকেই পেয়ে যাচ্ছ, তাহলে এক্সট্রা করে তোমাদেরকে বইয়ের সাহায্য নিয়ে কতটুকু অংশ লিখতে হবে? অ্যাট দ্য টি টাইম অফ দ্য ফ্যামিলি, এই অংশটুকু তোমাদেরকে বই থেকে নিয়ে লিখতে হবে। 6b, হু ইজ দ্য ক্যাট পার্টিকুলারলি সিভিল টু? তাহলে এর উত্তরটা কী হবে? দ্য ক্যাট ইজ পার্টিকুলারলি সিভিল টু দ্য গেস্ট অ্যাট দ্য টেবল। The cat is particularly civil to the guest at the table. টেবিলে যে গেস্ট বসে আছেন, অর্থাৎ খাবার টেবিলে যে গেস্ট বসে আছেন তার প্রতি বিড়াল খুব আন্তরিক বা খুব সিভিল হয়। যে গেস্ট খাবার টেবিলে বসে থাকে, অন্য গেস্ট যদি থাকে, সে খাবার টেবিলে না থাকে, তার প্রতি কিন্তু বিড়াল মোটেই সিভিল হয় না। তাহলে সিভিল কার সঙ্গে? পার্টিকুলারলি সিভিল কার সঙ্গে হয়? পার্টিকুলারলি সিভিল হয় তার সঙ্গেই যে গেস্ট খাবারের টেবিলে বসে আছেন। তাহলে আমাদের উত্তরটা আমরা কীভাবে লিখব? দ্য ক্যাট ইজ পার্টিকুলারলি সিভিল টু দ্য গেস্ট অ্যাট দ্য টেবল। তাহলে কোয়েশ্চেন থেকে তো তোমরা কিছুটা পেয়েই যাচ্ছ, দ্য ক্যাট ইজ পার্টিকুলারলি সিভিল টু, আর যেটুকু তোমাদেরকে লিখতে হবে সেটা হচ্ছে দ্য গেস্ট অ্যাট দ্য টেবল। নাম্বার সি, how does the cat receive the bit of fish handed down by the guest? The cat receives the bit of fish handed down by the guest gingerly, and এর সঙ্গে একটুখানি অ্যাড করে দেবে, goes to a safe distance. The cat receives the bit of fish হ্যান্ডেড ডাউন বাই দ্য গেস্ট। এইটুকু তো কোয়েশ্চেন থেকে পেয়েই যাচ্ছ। তারপরে যেটুকু তোমাদেরকে নিজেদেরকে টেক্সট থেকে সাহায্য নিয়ে লিখতে হবে সেটা হচ্ছে জিঞ্জারলি অ্যান্ড গোজ টু এ সেফ ডিস্ট্যান্স। তাহলে ফুল আনসারটা কী হলো? দ্য ক্যাট রিসিভস দ্য বিট অফ ফিশ হ্যান্ডেড ডাউন বাই দ্য গেস্ট জিঞ্জারলি অ্যান্ড গোজ টু এ সেফ ডিস্ট্যান্স। তাহলে আজকে তোমাদের ইউনিট 2টা আমি বলে দিলাম। নেক্সট ভিডিওতে তোমাদেরকে আমি ইউনিট 3টা পড়াবো। ওকে, টিল দেন, গুড বাই।